गुरु प्यारी साध संगत जी, सर्वप्रथम गज के फतेह बुलाओ। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। मेरे सामने बड़े महान गुरुजन उस्ताद जन बैठे ने। पहला मैं आज्ञा ले ला जी, आज्ञा जी। वाह, मैं बेटा हमेशा की तरह अज भी तुहाडे कोलों कुछ सीख के जाना है। असी सांझ पावांगे, कुछ राग की गल करांगे, कुछ ताल की गल करांगे, संगीत की गल करांगे। सिंपल सौखियां जियां सधारण जियां गल्लां करांगे। ते मैं कोशिश करांगा कि असी रूबरू रहीए आपस दे विच। एक जे माइक इत्थे लागे स्टेज ते जे कोई बच्चे कोलों मैं कुछ कोई सवाल जवाब मेरे कोलों बच्चे ने कुछ पूछना है, मैं पूछना है, तो वो बच्चा है ना एक राग तुहाडे नाल साझा करांगे। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच 31 मुख रागां दे विच 24वें स्थान ते सुशोभित है वो राग। किन्ने बच्चियां नूं, निके निके बच्चियां नूं उस राग दा नाम पता है। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे 31 मुख रागां दे विच 24वें स्थान ते वो राग सुशोभित है। किन्ने बच्चों को पता है? हाँ जी बेटा दसो। राग भैरव। शाबाश, बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। इकत्ती मुख रागां दे विच जिहड़ा प्रथम राग है, पहला राग, किन्ने बच्चों को उसदा नाम पता है? सारिਆਂ ਨੂੰ पता है सिरी राग। ते हुण धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब दे अंतिम पन्नियां ते आखिरी पन्नियां ते एक बाणी दर्ज है, उसदा नाम किन्ने बच्चों को पता है? किन्ने बच्चों को पता है? अंत दे विच धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब दे अंत दे विच अखीरले पन्नियां च। हाँ जी बेटा दसो। शाबाश। भी बेटा एक बाणी दर्ज है धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब दे जो भी है बाणी है, रागमाला। शाबाश। रागमाला दे विच जे धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विच मुख रागां की गिनती 31 है। कुछ उपराग भी ने, राग प्रकार ने, है ना। ते रागमाला दे विच जे 31 मुख रागां च पहला राग सिरी राग है, ते रागमाला दे विच प्रथम राग केड़ा है? पहला राग केड़ा है? भैरव। शाबाश, बच्चियां नूं जानकारी है। 6 रागां दा जिक्र, 6 मुख रागां दा जिक्र आया रागमाला दे विच, जिहदे विचों प्रथम राग भैरव है करही रागमाला दे विच। छोटियां छोटियां चीज़ां लिख लो, जे नोटबुक हैगी है छेती नाल, फिर असीं बंदिश वाल चलांगे। राग भैरव सिंपल जिहा राग है, सौखा, वधिया, आनंददायक राग। एक छोटा जिहा मैं ना फर्क दसदा चलां तुहानूं। तुसीं किते पढ़िया होएगा, मैं तुहानूं लिख के दसदा, शायद वो किते दे वो बोर्ड वगैरह जे होवे ते, पर कोई गल नहीं, असीं इत्थे गल्ली बाती सार लांगे। किते लिखिया हुंदा है भैरव, भब्बे नूं दलावां, रारा ते वव्वा। लिखो भैरव
ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਭੈਰਵ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਭੱਬੇ ਨੂੰ ਦਲਾਵਾਂ, ਰਾਰਾ ਤੇ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਭੈਰਵ ਤੇ ਭੈਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਬੇਟਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਮੀਨਿੰਗ ਸੇਮ ਹੈ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਭੈਰਵ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਭੈਰਵ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭੈਰਵ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਹੈ। 10 ਥਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਡਤ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨਾਰਾਇਣ ਭਾਤਖੰਡੇ 10 ਥਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਗ ਰਾਗਣੀ ਪद्धति ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਾਗ ਰਾਗਣੀ ਪद्धति ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਟ ਰਾਗ ਪद्धति ਆਈ। ਉਹਨਾਂ 10 ਥਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਥਾਟ ਹੈ ਭੈਰਵ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਵੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੈਰਵ। ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਭੈਰਵ ਆਖਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਥਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। 10 ਥਾਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੈਰਵ ਇੱਕ ਥਾਟ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਭੈਰਵ ਹੈ ਜਾਂ ਭੈਰਵ ਰਾਗ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਭੈਰਵ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਭੈਰਵ ਥਾਟ ਦਾ ਆਸ਼ਰਯ ਰਾਗ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣਦੇ ਆ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਭੈਰਵ ਥਾਟ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਭੈਰਵ ਜਾਂ ਭੈਰਵ ਰਾਗ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੱਸੋ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ? ਆ ਜਾਓ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਨਕ ਦਾ, ਜਨਕ ਥਾਟ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਨਕ ਥਾਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਥਾਟ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਾਗ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ। ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਗ ਤੋਂ ਥਾਟ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਾਲੇ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਥਾਟ ਤੋਂ ਰਾਗ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕੀ ਆ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪद्धਤੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਾਗ ਰਾਗਣੀ ਪद्धति ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈ, ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗਮਾਲਾ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਪ੍ਰਥਮ ਰਾਗ ਭੈਰਵ ਹੈ ਕਰਹੀ, ਪੰਚ ਰਾਗਣੀ ਸੰਗ ਉਚਰਹੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਭੈਰਵੀ ਬਿਲਾਵਲੀ, ਅੱਗੇ ਪੁੰਨਿਆ ਕੀ ਗਾਵਹਿ ਬੰਗਲੀ, ਫਿਰ ਪੁੰਨ ਅਸਲੇਖੀ ਕੀ ਭਈ। ਇਹ ਭੈਰਵ ਕੀ ਰਾਗ ਰਾਗਣੀ ਪद्धति ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਗਰੁੱਪਸ ਬਣਾਏ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੇ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਗਰੁੱਪਸ ਬਣਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ
10 ਗਰੁੱਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥਾਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 10 ਥਾਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਟ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਥਾਟ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਥਾਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣ ਗਏ। ਪਰ ਥਾਟ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ, ਥਾਟ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਾਗ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਾਲੇ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਥਾਟਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਥਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਧਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਥਾਟਾਂ ਚੋਂ ਰਾਗ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਆ ਫਲਾਣੇ ਥਾਟ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਟ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ, ਇਹ ਉਧਰ ਫਲਾਣੇ ਥਾਟ ਦਾ ਹੈ, ਟੋਡੀ ਦਾ ਹੈ, ਭੈਰਵੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਸਾਵਰੀ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਗ ਪਾਏ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਬਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਭੈਰੋ ਰਾਗ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਗ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬਲ ਰਾਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਭੈਰਵ ਰਾਗ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਥਾਟ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਥਾਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹਾਂ, ਰਾਗ ਤੋਂ ਥਾਟ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਆਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਗ ਨੇ ਉਹ 10 ਥਾਟਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਰਾਗ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਰਾਗ ਦਾ, ਭੈਰੋ ਰਾਗ ਦਾ ਥਾਟ ਹੈ ਭੈਰਵ, ਤੇ ਥਾਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 10 ਥਾਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਤਾ ਨੇ? ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, 10 ਥਾਟ ਨੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਲਿਆਣ ਬੋਲੀ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਕਿਹੜਾ? ਮਾਰਵਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਠੀਕ, ਵਾਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਗੁਣੀ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੇਟਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰ ਕਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ? ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਬੋਲੋ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉੱਚੀ ਜੀ। ਰਿਸ਼ਭ ਤੇ ਧੈਵਤ ਸਵਰ ਕੋਮਲ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁੱਧ, ਤੇ ਵਰਜਿਤ ਸਵਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਰਜਿਤ ਸਵਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਾਤੀ ਕਿਹੜੀ ਬਣ ਗਈ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਵਰਜਿਤ ਸਵਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ 7, ਆਂਦਿਆਂ ਵੀ 7, ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਕਿਹੜੀ ਬਣੀ ਬੇਟਾ, ਦੱਸੋ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸੰਪੂਰਨ ਇਹਦੀ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਵਾਦੀ ਸਵਰ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ, ਵਾਦੀ ਸਵਰ। ਥੋੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲਿਸਟ ਲੰਮੀ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਛੇਤੀ ਦੱਸੀ ਜਾਓ। ਵਾਦੀ ਸਵਰ ਭੈਰੋ ਰਾਗ ਦਾ।
ਕਿਹੜਾ ਦੈਵਤ? ਦੈਵਤ ਕੋਮਲ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਤੇ ਸੰਵਾਦੀ ਸਵਰ ਰਿਸ਼ਭ ਕੋਮਲ। ਗਾਇਨ ਵਾਦਨ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ। ਜੇ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ, ਦਿਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਸੰਧੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਨ ਵਾਦਨ ਸਮਾਂ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਇਹਦੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੱਧ ਤੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਰ 'ਚ ਘੱਟ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸੰਪ੍ਰਕਿਰਤਕ ਰਾਗ ਹੈ ਕਲਿੰਗੜਾ। ਜਾਤੀ ਸਵਰ ਉਹੀ, ਵਾਦੀ ਸੰਵਾਦੀ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਲਿਖੀ ਜਾਓ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੱਧ ਤੇ ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਡਦਾ। ਦੋ ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਪਤਕ ਦੇ, ਜੇ ਸਪਤਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਵਾਂਗ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤਰਾਂਗ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਛੇਤੀ ਨਾਲ। ਪੂਰਵਾਂਗ, ਉੱਤਰਾਂਗ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾ ਤੋਂ ਪਾ ਫਿਰ ਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵਾਦੀ ਸਵਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਉਹ ਉਸੇ ਅੰਗ ਦਾ ਰਾਗ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਪੂਰਵਾਂਗਵਾਦੀ ਰਾਗ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਤਰਾਂਗਵਾਦੀ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰੀ ਜਾਓ ਗੱਲਾਂ ਬੇਟਾ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੇਸਿਕ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਿੰਪਲ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਖੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਰੋਗ ਰੋਵਲ ਵਧੀਆ, ਠੀਕ ਆ। ਭਾਈ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੀਵਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਤਬਲੇ ਤੇ। ਵੈਸੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਤਬਲਾ ਵਾਦਕ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਟਾਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਰੋਗ ਰੋਵਲ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਲਿਖੋ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਹਮਿੰਗ ਕਰ ਲਈਏ ਸਾਹ ਤੇ। ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਹਮਿੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹਮਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ। कोशिश करो ए वाली अमिंग नहीं लानी, अमिंग। जिन्ना नीचे जा सकते हो।
ਭਰ ਕੇ ਹੋਰ। ਹੁਣ 1-2 ਮਿੰਟ ਬਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਲਗਾਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਆਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਬੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੈਟ ਕਾਲਡ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵਾਵਲਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਆਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਲੌਜਿਕ ਹੈ। ਓ, ਈ, ਏ, ਐ, ਓ, ਈ, ਏ, ਏ ਆਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਐੜੇ ਨੂੰ ਦਲਾਵਾਂ ਐ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਾਇਨ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਸਾਰੇ ਆਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਊ, ਯੂ, ਊ, ਊੜੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਕਰਾਉਣਾ ਨਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਆਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਵਰ ਸਾਧਨਾ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਵੌਇਸ ਕਲਚਰ, ਸਵਰ ਅਭਿਆਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਆਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਆਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਕਾਰਾਂ 'ਚ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਆ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾ ਲਾਓ ਸਿੱਧਾ। ਆ ਦਾ ਆਕਾਰ ਸਾ, ਸਾ, ਭਰ ਕੇ ਸਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਵਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਭ ਤੇ ਧੈਵਤ ਕੋਮਲ, ਬਾਕੀ ਸਵਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁੱਧ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਰੋਮ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ, ਨੀਚਿਓਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਰੋ, ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ,
ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੰਪਲ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਵਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉੱਪਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਰੋਹ ਅਵਰੋਹ ਇਹਦੀ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਭੈਰਵ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵ ਔਰ ਧੈਵਤ ਸਵਰ ਨੂੰ ਕੋਮਲ ਬਲਕਿ ਅਤੀ ਕੋਮਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਅਤੀ ਕੋਮਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਿਤ ਕਰਕੇ ਲਗਾਈਦਾ। ਰਿਸ਼ਵ ਤੇ ਧੈਵਤ ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਿਤ ਕਰਕੇ ਲਗਾਈਦਾ, ਅਤੀ ਕੋਮਲ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਗੁਣੀ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਿਸ਼ਵ ਲਗਾਉਣ ਵੇਲੇ ਗੰਧਾਰ ਦਾ ਕਣ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਧੈਵਤ ਲਗਾਉਣ ਵੇਲੇ ਨਿਸ਼ਾਦ ਦਾ ਕਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਬੜਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੀ? 12 ਸਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਵਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉੱਪਰ ਤੇ ਨੀਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅਰੋਹ ਅਵਰੋਹ। ਚਲੋ ਜੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਰੇ ਫਿਰ ਸਾ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭੈਰਵ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਭੈਰਵ ਰਾਗ ਸੌਖਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ ਤੇ ਭੈਰਵ ਰਾਗ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਔਖਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਕਠਿਨ ਰਾਗ ਹੈ ਇਹ। ਸਵਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਸ਼ ਕਰਾਉਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਅੰਦੋਲਿਤ ਸਵਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਗਾਉਣੇ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਫਲੈਟ ਅਰੋਹ ਅਵਰੋਹ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਸਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੈਅ 'ਚ ਰੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸਕੇਲ ਦੇ ਫਰਕ ਕਰਕੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੇਜ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਈ ਨੋ ਵੈਰੀ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਸਮਝੀ ਜਾਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਕੇਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਦਲ ਕੇ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਓ ਆਪਣੇ ਸਕੇਲ ਤੇ ਗਾਓ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਕੇਲ ਤੇ ਗਾਣ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ 2 ਸਕੇਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬੇਰਸੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕੇਲ ਫਿਲਹਾਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਮਨਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਉੱਪਰਲਾ ਸਾ, ਤਾਰ ਸਾ ਬੰਦਿਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਤਾਲ 'ਚ ਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਤਬਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਬਲੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗਾਣਾ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਬਲਾ ਸਿੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲ 'ਚ ਗਾਣਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖਾਲੀ ਤਾਲੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 10 ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਾਲ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ?
ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਅਸੀਂ ਝੱਪ ਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਸ਼ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਤਾਲ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਇਹਦੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਵਿਵਰਣ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਮਾਤਰਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਭਾਗ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਤਾਲੀ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਦੱਸੋ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੇਟਾ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਵਿਭਾਗੀਕਰਨ ਦਾ ਇਹਦਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ 4 ਵਿਭਾਗ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 3 2 3। ਤੇ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਜੇ 2 3 2 3 ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ, ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੋ। ਜੇ 2 3 2 3 ਦੇ ਵਿਭਾਗੀਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਤਾਲ, ਤੇ ਚੌਥੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਵਾਏ ਬੋਲ ਦੇ ਖਾਲੀ ਜਾਂ ਤਾਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਯੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਵਰਜਿਤ ਸਵਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ ਜਾਤੀ ਕਿਹੜੀ? ਸੰਪੂਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 2 3 2 3 ਦਾ ਵਿਭਾਗੀਕਰਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਤਾਲੀ ਆਪ ਕੱਢ ਲਈਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਆਉਣੀ ਖਾਲੀ, ਕਿੱਥੇ ਆਉਣੀ ਤਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬੈਠੋ ਬੇਟਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦੀ ਖਾਲੀ ਤਾਲੀ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਆਉਂਦੀ ਖਾਲੀ ਤਾਲੀ, ਝੱਪ ਤਾਲ, ਬੋਲ ਵਗੈਰਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਚੱਲ ਥੋੜਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੜੇ ਹੋਵੋ। ਚੱਲ ਚਲੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ, ਵਧੀਆ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋਰ? ਝੱਪ ਤਾਲ ਯਾਰ, ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਤਾਲ ਹੈ। ਝੱਪ ਤਾਲ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬੰਦ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ। ਉਹ ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ? ਆ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਆਓ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬੈਠੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਨਾ ਬੇਟੇ। ਬੇਟਾ ਧੀ ਨਾ ਜਾਂ ਦੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, धिन ना, धिन धिन ना, तिन ना, धिन धिन ना। आ वेखे हुण किवें बोल वजदे। वाह, शाबाश। मैं हमें थोड़ा कहा सी उस्ताद जी ने, बहुत अच्छे। हाथ बड़ा अच्छा, इन्हां दा हाथ बहुत भारा, बहुत वधिया। एक बारी असी खाली ताली हाथे वेख लईए, भावें 1 2 3 कह लीए, भावें 1 2 3 कह लीए, इक्को ही गल है। वो यार सारियां भाषा सिखो। माँ बोली तो असी पंजाबी बोलते हैं, मैं अगे भी कहना हुन्ना, ते आपां नूं ना अधीनगी नहीं चंगी लगती किसी की। मैं तुहानूं छोटी जी गल सुणाउणा, एक बड़ी छोटी जी गल आ। मैं 20 साल पहला जदों, चलो मैनूं हुण दसना पैना, मैं कनेडा गया ना, तो मैनूं वो गल सोच के अज भी बड़ा ज़्यादा महसूस हुंदा है। किते भी गुरु साहब ने गुरु ग्रंथ साहब च गुरबाणी दे विच गुण प्राप्त करनों सानूं कोई नहीं रोकदा। कई बारी की हुंदा वा कि जे कोई मेरे अगे अंग्रेजी की लिखी चिट्ठी आ जाती है ना, ये कोई शक नहीं कि मैं अपनी माँ बोली बोलदा, मैं नहीं भुलदा पंजाबी। मैं सारी गल तुहाडे नाल पंजाबी च कर रहा।
ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਲਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਇੱਦਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਟੌਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਲੈ ਜਾ ਚਿੱਠੀ, ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਾ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ। ਜੀਵਨ ਐਡਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੱਤ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਆ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, 20-22 ਸਾਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾਇਓ। ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਅੰਬੈਸੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਲਿਖ ਭਰਨਾ ਕੀ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਨੇਮ, ਫਾਦਰਸ ਨੇਮ, ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ, ਫਾਦਰਸ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਰੈਸ। ਆ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉੱਥੇ ਏਜੰਟ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਆਹ ਥੁੱਕ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂ ਕਰਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਪੈਨ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ 2 ਜੇਬ 'ਚ, ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਏ ਵੈਸੇ 2। 20-22 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। 50 ਰੁਪਈਏ, 100 ਰੁਪਈਆ ਤੇ 150 ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਲੈਣ ਡਏ ਸੀ। ਤੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਮ, ਫਾਦਰਸ ਨੇਮ ਹੈ ਨਾ, ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਆਪਣਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਰੈਸ, ਇਹ ਭਰ ਦਿਓ ਤੇ ਆ ਲਓ 100 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲਓ। ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਲ ਦੀ, ਮੈਂ 1 2 3 ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। 1 2 3 ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਲਾ ਦੀ ਆਪਣਾ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬੜੇ ਸੁਰੀਲੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਗੁਣੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਚੁੱਕਾ, ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਗੁਣੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨੇ, ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਘਰ। ਆਪ ਜੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 1 2 3 ਕਹਿ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜੀ 1 2 3 4 ਦਿਨ ਨਾ, ਦਿਨ ਦਿਨ ਨਾ, 3 ਨਾ, ਦਿਨ ਦਿਨ ਨਾ, ਦਿਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਨਾ 1 2 3 4, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ 1 2 3 4 ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਜੀ 1 2। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ, ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਖ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਰਨਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਈਏ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਿਆਣਪ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਇੱਥੇ ਲਈ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2-3 ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਕਾਕਾ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ। ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ, ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ 2 ਤੇ 2 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।
ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਤਾ ਤਾਂ ਬੈਠ ਜਾ ਬੇਟਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਇੱਕ, 2 ਤੇ 2 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ 5, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ 5 ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ 5, ਬੈਠ ਜਾ। ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਲਟ ਹੁੰਦੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸਿਆਣਪ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੱਚੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਕੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ। ਆਪਣਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਰਨਿੰਗ ਰੱਖੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਲੇ ਤੇ ਵੀ ਬੋਲ ਵੱਜਣਗੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਤਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ। 2 4 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਤਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1 2 3 ਸਟਾਰਟ। ਧਿਨ ਨਾ ਧਿਨ ਧਿਨ ਨਾ, ਤਿੰਨ ਨਾ, ਧਿਨ ਧਿਨ ਨਾ, ਧਿਨ ਨਾ, ਧਿਨ ਧਿਨ ਨਾ, ਤਿੰਨ ਨਾ, ਧਿਨ ਧਿਨ ਨਾ, ਧਿਨ ਨਾ, ਧਿਨ ਧਿਨ ਨਾ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਤਾਲੀ ਦੇ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਆਣਾ ਇੱਥੇ ਸਫਲਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਾਲੀ ਤਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ 1 2 3 4 ਧਿਨ ਨਾ, ਧਿਨ ਧਿਨ ਨਾ, ਖਾਲੀ 3 ਨਾ, ਧਿਨ ਧਿਨ ਨਾ, ਧਿਨ ਨਾ, ਧਿਨ ਧਿਨ ਨਾ। ਉਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈ। ਨਾ, ਧਿਨ ਧਿਨ ਨਾ, ਧਿਨ ਧਿਨ ਨਾ, 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 ਧਿਨ ਨਾ, ਧਿਨ ਧਿਨ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਨਾਲ, ਧਿਨ ਨਾ, ਧਿਨ ਧਿਨ ਨਾ, 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 ਧਿਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬੰਦਿਸ਼ ਵੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਮਗਰ ਥੋੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੰਦਿਸ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਲਗਭਗ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 10-15 ਮਿੰਟ ਹੋਰ, 15-20 ਮਿੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੰਦਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਕਰ ਲਓ ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਥੋੜਾ ਕਰ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਚਵਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਬ 'ਚ ਹੈ ਪਰ ਖਰੀ ਹੋਵੇ, ਰੁਪਈਏ ਖੋਟੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਚਵਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਖਰੀ ਹੋਵੇ, ਸੁਰ 'ਚ ਗਾਓ, ਤਾਲ 'ਚ ਗਾਓ, ਲੈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਗਾਓ, ਭਿੱਜ ਕੇ ਗਾਓ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਭਾਵਪੂਰਵਕ ਬਣਾ ਕੇ ਗਾਓ, ਭਾਵਪੂਰਵਕ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਧੀ ਬੰਦਿਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਭਾਵ ਕਿਵੇਂ, ਆਹ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣੀਆਂ। ਬੰਦਿਸ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖਾਲੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤਾਲੀ ਕਿੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਨਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਨਾ ਦੋਗੁਣ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣੀਆਂ, ਚੌਗੁਣ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣੀਆਂ, ਹਨਾ। ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ। ਬੰਦਿਸ਼ ਭਾਈ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੋ, ਵੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਰ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਰੀਏ ਸਵਰ ਨੀਚੇ, ਪਰ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਿੱਖਣ ਵੇਲੇ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖੋ, ਪਰ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗਾਉਣੇ ਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੰਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਬੋਲ ਵੀ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਵਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਬੋਲ ਸਵਰ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਹਨਾ। ਉੱਤੇ ਮਾਤਰਾ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੋਲ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਵਰ ਨੇ, ਤਾਲ ਚਿੰਨ ਨੇ। ਤਾਲ ਚਿੰਨ ਖਾਲੀ ਤਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਝੱਪ ਤਾਲ ਦੀ, ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਅੰਤਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅੰਤਰੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਾਉਣੇ ਆ, ਸਿੰਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਭਾਈ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਚਲੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਰੂਪ ਗਾਮਾ ਧਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਦੋਲਤ ਕਰਨਾ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਅਤੀ ਕੋਮਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣੀ ਜਨ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਗੰਧਾਰ ਦਾ ਕਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੈਵਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਦ ਦਾ ਕਣ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦੋਲਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬੰਦਿਸ਼ ਰਾਖਾ
pa ma ga ma ga re ga ma pa ma ga ga ma ਇੱਕ ਵਾਰੀ re ਬੀਬੀਆਂ sa ਹਾਏ ਗਾ ਮਾ ਰੇ ਸਾ ਭਰ ਕੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਮਾਈਕ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਾਖਾ ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸਾਮੀ ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸਾਮੀ ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣੋ ਪੰਕਤੀ ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਾ ਅੰਦਰ ਜਾਮੀ ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸਵਰ ਗਾਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਆਦਤ ਪਾਓ ਜਦੋਂ ਸਵਰਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਭਾਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਫਿੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗਾਇਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਮੁੜ ਕੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਸਕੀਏ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਆ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਪੰਕਤੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਾਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਧਾਨੀ ਸਾ ਰੇ ਸਾ ਗਾ ਰੇ ਗਾ ਮ ਪ ਮ ਗਾ ਗਾ ਮ ਰੇ ਸਾ ਧਾ ਨੀ ਸਾ ਰੇ ਸਾ ਗਾ ਰੇ ਗਾ ਮ ਪ ਮ ਗਾ ਗਾ ਮ ਰੇ ਪੰਕਤੀ ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਾ ਅੰਤਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਗਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸਰਗਮ ਧਾ ਧਾ ਨੀ ਸਾ ਰੇ ਸਾ ਗਾ ਰੇ ਗਾ ਮ ਪ ਮ ਗਾ ਗਾ ਮ ਰੇ ਸਾ ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਧਾ
अंतर जा। सरगम शाबाश। सगल घटा का सगल सरगम अगे सगल घटा का अंतर जामी। सगल घटा का अंतर जामी। सरगम सा सा मा गा मा पा दा पा दा सा नी सा धा पा। सरगम सा सा मा गा मा पा धा पा दा सा नी सा धा पा। सगल घटा सगल घटा का अंतर जामी। सुनो ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਉੱਪਰਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਚ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਭਾਵ ਨਾਲ ਗਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। सगल घटा का अंतर जामी। नोटेशन सगल घटा का अंतर। हुण भावपूर्वक सगल घटा का भाव किस तरह प्रकट करना है। पहले सिंपल स्वर लावांगा मैं, राखा। सुनो, आ एक हमारा स्वामी। सब राखा एक हमारा स्वामी।
थोड़ी जी ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੇਂਜ ਲਿਆਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਗਾ ਸੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੁਣੋ, समाप्ति कर लगे हैं, सारा शब्द उस तरह गाना है। सो इत्थे एक इंपॉर्टेंट गल है उच्चारण नाल संबंधित। इत्थे जिहड़ा शब्द है सस्से नूं होड़ा ते ईड़ी नूं की हैगा सियारी, ला नहीं हैगी। टैक्नीकल गल दसन लगा, इनू समझ लियो, इनू सोए कदी नहीं कहना ना, गलत हो जाएगा। ला लग जाएगी ना तो शब्द गुरु ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ हेर फेर कर सकते हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू तो शब्द गुरु अखरां दे शब्द बने ने, उन्हां दा सत्कार करना, उन्हां नूं सही उच्चारण करना साडा मुੱਢਲਾ फर्ज है। हुण ਅਸੀਂ इदां कह सकते हैं, सुनो, सोए की बन गया, ईड़ी नूं की पै गया, ला पै गई। हुण असीं ला पाउणी नहीं, सिहारी पाउणी है। हुण इहनूं गाण दा अंदाज वखरा होएगा थोड़ा। सुनो, जाके नहीं कहना, इत्थे गगे नूं भी सिहारी है, ला नहीं हैगी। उच्चारण आपां ठीक करिए, ठीक है ना।
ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮੰਤਰ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਮੰਤਰ, ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰ ਕਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਰਾਦਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮੰਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪੀ ਤੱਤਾ ਰਾਰਾ, ਇਹ ਪੈਰੀ ਰਾਰਾ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਗਲਤ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਰੜਾਇਆ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਰੜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਦ੍ਰੇ, ਦ੍ਰੇ ਅੜਾਇਆ, ਦੇਰ ਅੜਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਦ੍ਰੇ ਅੜਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਸ 1-2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਈ ਲਗਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵਾਲ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਆਖਰੀ ਅੰਤਰਾ ਗਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ।